कहले किए ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अनुप्रास है ब काव्य है पैदेश विलास कौन लिखिले विहंग भेक आबर केकी एकत्र तही मेरा व्याघ्र भल्लुक खाद्य आ खादक बाघ सागे महिषी खेलुथिला कुकुर सांगे बाघ खेलुथिला साप सांगे मयूर खेलुथिला बिलेई सांगे मूषा खेलुथिला खाद्य आ खादक कहा भितर परस्पर हिंसा द्वेष रखिला एमिति जे कुलगुरु वशिष्ठ महिमा भागवतकार ताकर भागवत रे कतटाए प्रमाण देले कौन लिखिले से ऋषि आश्रम महिमा अनेक तुकार यतिमा जे वृक्ष लता एमिति जो कुलगुरु वशिष्ठ आश्रम सर्वोपरि कहवा को गले कहा सहित कहार हिंसा द्वेष भाव नथिला कुलगुरु वशिष्ठ आश्रम राजा राणी दुई जन जाक पहुंची कुलगुरु वशिष्ठ को साष्टांग प्रणिपात करी राजा डाकिले कहले गुरुदेव गुरुदेव मो राजा दिलीप आउ राणी सुदक्षिणा आमे आसीछु सकाल सकाल आसी महंगल काहे आसी त कह दली मु ध्यान रे रखी राजा प्रणाम आइसक्रीम भव तमे से आइसक्रीम भव कहतेले आयुष्मान भव देखो तू सारे जो बार बहुत आइसक्रीम न खाले समाई करबनी परमरा ठीक ठा भाव होई गली आइसक्रीम खाले सत्य दिही यार गुरुदेव कोन आया भक्त आमर पर लुडा बरा नाही रे भक्त इमा आपण एमिति कोन कहउछथि बरा सब बाटारे उपडी जाई जो हळ पूजा कर केते आसारे हमें आपण को पाखु को आसीछु कुलगुरु वशिष्ठ कहतेले बर एथर बाटारे उपडी पडिछि हळ पूजा करछिले आ बाटारे अछि बरा सब हळ कोन अछि बरा तमे ऋषि के बळे जाउछ हां तमे ऋषि के बळे जाउछ दाढ़ीरा खाली दे जाई जाई घर आपण हमें हमको जहा कहले बर दियो तू कि गुरुदेव हां हमर पुत्र संतान टी लोडा संतान किछि नाही गुरुदेव देखा मु देखे खाता देखा पुत्र बिहंग बाकी अछि ना नाही सत कहउछथि आपण भला पुत्र बिहंग खाता रे बाकी अछि ताकि खबर नहीं आपण सत कहउछथि हां राजा रानी दुई जन जाक अनुनय बिना हे गुरु का पाद तले जेते प्रकार हाथ जोड़ी डाकिले कहले हे गुरुदेव हमर वंश टिके रक्षा करि दियो गुरुदेव मना करि देले कहले राजा दिलीप गुरुदेव अथा व्यवस्था अभ्योत मनुष्य दैव पितवार इतिहास सकता डाकिले कुलगुरु वशिष्ठ कहले राजा दिलीप मनुष्य मनीष को तार पूत कर्मर फल निश्चित भोग करने को पड़ो तुम्हें जानी सेते देवता दानव भितर युद्ध लगी देवता माने दानव ठारू परास्त होई तुमको डाकी तुम्हें तांकर विजय हासिल करार कारण होइतिला युद्ध करे उन्मत्त खुशी होई फेरी आसुथिबा समय रे स्वर्ग लोकरू मने पकाओ मर्त्य को फेरुथिला सेते बेले बाटरे बहुला को तुमे यथामान्य जणै नथिला
ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ ଯୋଉ ଗର୍ବରେ ଆସିଲ ବଉଳାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରନି। ବଉଳା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ତୁମ ବଂଶ ନିବଂଶ ହେବ, ତୁମ ବଂଶ ନିବଂଶ ହେବ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ନିବଂଶ ହେବ। ଆପଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ କିଏ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ତମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହବନି, ପାପି ପାପି ତମେ। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତମେ ଯଥାମାନ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହା କହିବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆମେ ସହିବୁ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଣ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବାର କହିବା ଫଳରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବଉଳା ନନ୍ଦୀ ବଉଳା ତ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦିନରୁ ବଉଳା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ନନ୍ଦିନୀ ଯେ କି କନ୍ୟା ଯାହାର ନାମ ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ସେ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି। ତୁମେ ତାର ସେବା କର, ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିପାର। ଗୁରୁଦେବ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜାରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ କହିବା କ୍ରମେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜାରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା ଫଳରେ ରାଜାରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଦେଖିକି ହସିଲା, ରାଜା ରାଜାର ପୁଅ ରାଜା ତୁ ମୋତେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢେଇବୁ, ଶୀତ ଖରା କାକର ବର୍ଷା ସହି ମତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ଆଜିକାଲି ବଡ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଈ ପୋଷୁଛି ସେ ଅରିକ୍ଷିତ। ଗରିବ ଲୋକ ଗାଈ ପୋଷିବେ କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକିଆ କୁକୁର ପୋଷିବେ। ସତ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବଡା ବଡିଆ ମଣିଷ ମାନେ ଗାଈ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ଷଣ୍ଢ ଛାଡିଛୁ। ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ଗାଁରେ ବଜାରରେ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ମାଳ ମାଳ ଗାଈ ମାଳ ମାଳ। ଆଉ କୋଉଠି ଗୁହାଳ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। କାହିଁକି ବିଜେପି ସରକାର କଲା ଆଉ ତ ମାନେ ଗାଈ ଦେଲେନି, କଣ କରିବେ? ଛାଡିଦେଲେ ସବୁ ଗୋଶାଳା ତିଆରି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଗାଈ ବଦଳରେ କୁକୁର ଘରେ ପୋଷୁଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଲା କଣ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ, ରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ମା କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଶୋଚନା, ତବ କରୁଣା ତୁମକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରେଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ବା ଶୋଚନା ନାହିଁ। ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜାରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜି ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୌଡ଼ ଗୌଡୁଣୀ କହୁଛେ। ରାଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼ ଗୌଡୁଣୀ ବେଶରେ ଗାଣ୍ଡୁଆକୁ ହାତରେ ଧରି ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ମାନେ କଣ ବାପ ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତି? ପୁଅ ମାନେ ବିଭାଘର ପରେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୁଲିଲେ? ପାଖରେ କୁହେ, କାନରେ କୁହେ, ତାର କଥା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁଅ ମାନେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତି କେତେବେଳେ?